राधे राधे जय द्वारकाधीश बधाय मारा वाला फेमिली मित्रों ने नवा वर्षना बधाने राम राम ने नवुं वर्ष तमारे बधाने असल मजानुं जाय एवी हूँ भगवान माताजी ने प्रार्थना करूँ छूं। अने जो मित्रों आज शूटिंग से पण आज शूटिंग एक विडियो उतारवानो छे अने पछी जवानुं छे वांकानेर। वांकानेर मा होस्पिटले जवानुं छे बेननी मुलाकात लेवा। तो केम के बेननी मुलाकात एटले लेवानी है कि थोड़ुंक दवाखानु आम एटलुं मस्त है अने मा होस्पिटल एक मा होस्पिटल ज छे। अने तमने बधाने सरस मजानो संदेशो देवा मागुं छुं के लग्न थया होय अने 5 वरा 10 वरा थई गया होय अने बाळक ना रहेतुं होय तो ई वांकानेर में एवुं ई दवाखानु है। वांकानेर में बीजू दवाखानु एक एवं नहीं एवं दवाखानु वांकानेर में है। त्या एवा मशीनो है कि बाळक ना न थतुं होय तो तमे अहींया चेक करावो एटले बाळक असल मजानुं बाळक तंदुरस्त त्या थाय एवुं एटला माटे आ संदेशो हूँ तमने आपूं छुं। ચોક્કસ तमे मा दवाखानानी मुलाकात लेजो अने जो आजूबाजूना होय ने बहु सेटुं होय तो मित्रों हूँ खास करी अने तमारो सपोर्ट करीश। आमां एक नंबर नाखीश, नंबर पर तमे फोन करजो अथवा आपणे होस्पिટલનો नंबर लई लईशुं। ई होस्पिટલमां तमे फोन करी शको अने मारो नंबर तो जो कि आमां नाखेलो ज छे एटले तमे घणा विडियोमां नाखेलो है एटले मारी हारे मुलाकात लेजो। हूँ खुद तमने प्रोमिस करूँ छूं कि हूँ एवा व्यक्ति हशे कि जेने बाळक नथी थतुं एने हूँ सपोर्ट करीश अने ज्यां तमे न भार्युं होय तो हूँ तमने पहोंची शकीश एटले हूँ तमारी मदद करीश अने हूँ तमारी साथे कॉन्टेक्ट करी अने होस्पिટલનો नंबर दईश ने होस्पिटले खुद हूँ तमने लई जाईश कि जी एवा माणा होय 2 माणा के बाळक न थतुं होय तो मित्रों खास करीने एकवार एवा व्यक्तिने दवाखाने ई अहींया जावुं जरूरी है के हर कोईने बाळकनो शौख होय तो मित्रों आपणे बेननी मुलाकात लई अने पूछी जोईशुं आपणे के अहींया शुं शुं दर्दनुं दवाखानुं छे एमने सीना इलाज करे है। आपणे आज खास करीने हूँ मित्रों तमारा माटे स्पेशल केम के मने दवाखानुं लाग्युं केम के हूँ तमने बधाने मारा फेमिली ज मानुं छुं एटले मने अनुकूल लाग्युं एटले हूँ तमने आ विडियो एटला माटे ज मूकું છું। अने आजे जवानुं छे आपणे बेननुं इंटरव्यू लेवा के तमे कया कया दर्दनी दवा आपो हो। अने जो एवुं लागशे तो मित्रों आपणे एक गमे त्यां एक केम्प गोठवशुं अने केम्प गोठवी अने दवानी तमे एकवार चेक करो एमनी दवा एकवार एमने मलो एटले तमने खबर पड़शे कि ना रेखाबेननी वात खरेखर हाची है। तो मित्रों आपणे जवानुं तो छे ज आज जरूर अने हूँ त्यां जई अने व्लॉग बनावीश ने तमने खुद आपणे बेन पासे कहेवरावशुं कि तमे कई कई दवाना कई कई दवा तमे आपो छो। तो मित्रों खास करीने आ विडियो आखो जोजो एटले तमने खबर पड़े अने तमने पूरी माहिती मळी जाय कि दवाखानुं श्यां छे शुं छे दवाखानानी अंदर अने घणा वरेथी दवाखानुं लगभग तो मने सांभळे तेदुनुं वांकानेरमां ई दवाखानुं छे पण मैं नहोतुं जोयुं। मैं तो आ सुमिताबेननी तमने खबर ज छे सुमिताबेनने आपणे अहींया डिलिवरी करावी एटले मने खबर पड़ी कि वांकानेरमां अहींया दवाखानुं आवुं सरस मजानुं छे। आपणे ध्यानमां हतुं पण आपणे जोई शक्या नथी एटले मैं जोयुं छे दवाखानुं कि सुमिताबेनने डिलिवरी करावा लई जता दवाखानुं एक नंबर सरस मजानुं छे। एवुं दवाखानुं मैं क्यांय जोयुं नथी। तमे एकवार अहींया जाओ एटले तमने फरीने एम थाय कि मारे आ दवाखाने जावुं छे भले आपणा हगावालाने लईने डिलिवरी माटे तो जावुं ज छे। मने एटलुं ई दवाखानुं सरस मजानुं लाग्युं एटले मैं तमने आ व्लॉगनो विडियो बनावी अने तमारी पासे पोगाडुं छुं मित्रों। तो खास करीने भूल्या विना एवा व्यक्ति होय जरूर जाजो। तो मित्रों आ विडियो तमने गम्यो होय तो कॉमेंट जरूर करजो एथी करीने मने खबर पड़े कि केटला आवा व्यक्ति छे। तो मित्रों आपणे मेडम ने कही अने एक वखत मफत तपास थाय एवुं आपणे केम्प गोठवशुं अने दवाखानुं तो तमे जोयुं ज छे। सुमिताबेन ने आपणे लई गया था अने एड्रेस बधुं मैं एमां नाख्युं है। तो मित्रों आजे टाइम नथी तो मित्रों स्पेशल तमारा माटे मारू फेमिली मानी अने हूँ ई
હોસ્પિટલની મુલાકાત લેવા આજે ફરી એકવાર જવાની સૌ ને મેડમને કહીશ ને વાત કરીશ કે આવા વ્યક્તિ હોય તો એને આપણે કેમ્પ ગોઠવી અથવા દવાખાનામાં તમે મફતમાં તપાસ કરાવી શકો એવું હું મેડમને આજે કહીશ. તો મિત્રો કોમેન્ટ જરૂર કરજો એવા વ્યક્તિ હોય તો ખાસ, કેમ કે આમ મને એવું લાગે છે કે મિત્રો ખાસ કરીને બાળક વિનાનું કેવું આપણું જીવન હોય, બાળક ન થતું હોય ને કેવું આપણને, કેમ કે લેડીઝને તો મા બનવાનું આમ અરમાન ખુશ થઈ જતું હોય મા બને ત્યારે. તો મિત્રો એવા વ્યક્તિ હોય ને તો ખાસ કરીને કોમેન્ટ કરજો. હું તમારી સાથે સૌને હું તમને સપોર્ટ કરવા માગું છું. તો મિત્રો જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો. હાલો મિત્રો, તો આપણે પહોંચી ગયા છે ત્યારે મા હોસ્પિટલમાં બેનની મુલાકાત લેવા. તો જો તમે જોઈ શકો છો હોસ્પિટલમાં અમે પહોંચી ગયા હોય અને મેડમની મુલાકાત લેવા જઈએ છીએ અંદર. નમસ્તે મેડમ. નમસ્તે, કેમ છો? સારું હો, મજામાં. જો તમારી અમે છે ને સરસ મજાની એવી અમારા ફ્રેન્ડને મજા આવી કે ફરીવાર અમે તમારી મુલાકાતે આજે આવી ગયા છે સ્પેશિયલ મેડમ તમારું ઇન્ટરવ્યૂ લેવા. કેમ કે અમારી સુમિતાબેનની ડિલિવરી અહીંયા કરી, સિઝરિંગ અહીંયા કર્યું એટલે એમને તો ખૂબ જ મજા આવી. 3 દીમાં તો ખાટલા માથેથી જાણે જોયું હોય કે ડિલિવરી જ ન આવી હોય એવા અસલ મજાના ઊભા થઈ ગયા. અરે ગામમાં બધા તમારી વાતો બહુ કરતા હતા એટલે અમને એમ થયું કે આજ તો હે ને મા હોસ્પિટલની મુલાકાત લેવા જાવું જ છે. હવે તમારે અમને જે કાંઈ અમારા ફ્રેન્ડને અને અમને બે શબ્દ કહેવા હોય તો કહી દો, એટલે આપણા મિત્રો સુધી તમારા જે કોઈ દવાખાનામાં ડિલિવરીના કે સિઝરિંગના કેસ કેવી રીતે શું બધું દવાખાનાની માહિતી અમને દઈ દો. ચોક્કસ ચોક્કસ. હું અને મારા હસબન્ડ બેઉ એમડી ગાયનેક છીએ અને છેલ્લા 15 વર્ષથી વાંકાનેરની મા હોસ્પિટલમાં ચલાવી રહ્યા છીએ. સૌથી પહેલાં તો વાંકાનેરની જનતાનો જ હું ખૂબ આભાર માનું છું કે જેમના લીધે અમને આટલી પ્રસિદ્ધિ મળી છે. બીજું કે આપણી હોસ્પિટલમાં સગર્ભાને લગતી નાની મોટી કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એ બધાની ટ્રીટમેન્ટ મળી શકે. બીજું કે અત્યારે જેમ કે યંગ ગર્લ હોય છે એને પણ અમુક પ્રોબ્લેમ શારીરિક થતા હોય તો એ પણ આપણી હોસ્પિટલમાં વિઝિટ કરી શકે. અને આપણી હોસ્પિટલ ગાયનેક હોસ્પિટલ છે, મેટર્નિટી હોસ્પિટલ છે જેમાં સોનોગ્રાફીની સુવિધા છે અને ડિલિવરીને લગતા નાના મોટા પ્રોબ્લેમ પ્લસ જે પણ ઓપરેશન હોય નાના મોટા કોઈ પણ લેડીઝને લગતા એ પણ આપણે દર્દીને લાભ મળે છે એનો. અને સેકન્ડ થિંગ કે જે પણ નિસંતાન દંપતી હોય કે જેમને બાળકો ન થતા હોય, હા એવા બધા ઘણા માણસો હોય બિચારા કે લગ્ન થઈ ગયા હોય 2 વર્ષ 3 વર્ષ થઈ ગયા હોય અને છોકરું ન થતું હોય તો તમે એ દવા અહીંયા આપો. હા 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 ચોક્કસ. એ જ મારું કહેવાનો અર્થ છે કે આવા કેટલા હઠીલા કેસો છે કે જેમાં કુદરતની દયાથી, સૌથી પહેલાં એમાં કુદરતની દયા અને આપણી જે પણ ટ્રીટમેન્ટ પદ્ધતિ છે એમાં લગભગ બધા કેસને સફળતા મળી જાય છે. ગમે તેવા જૂના કેસો હોય, હઠીલા કેસો હોય કે જેને બાળકો ન થતા હોય, આમાં આપણી સારવાર સારી રીતે કામ કરે છે અને એ લોકોને બાળકો થાય પણ છે, અમને આશીર્વાદ પણ આપીને જાય છે. હા, અમે જેમ કે અહીંયા કેમ અમે પહેલી વાર આવ્યા અમારા સુમિતાબેનની ડિલિવરી કરાવવા અને અમને તો એટલો અનુભવ થઈ ગયો ને કે અમારા ગામમાં મોરથરા ગામમાં બધાને હું તો એમ જ કહીશ કે તમે એકવાર મા દવાખાનામાં જાઓ, તમને ખરેખર વિશ્વાસ આવી જશે કે ના આ દવાખાનું એક આમ દિલથી આપણને એમ થાય કે હજી પાછું ડિલિવરી આવી જાય તો ફરી અહીંયા આવવાનું મન શું કામ થાય. આપણને એમ થાય કે સુમિતાબેન તો કે મને એમ થાય કે મારી માં જ છે. એટલો મને આનંદ થયો કેમ કે તમે સારવાર બેન એવી કરીને અમારે જો નો ચાલતા તમારી મુલાકાત કરવા અહીંયા આવવું પડ્યું. બોલો, એટલે આ જ મારી સાચી ફી છે કે જે દર્દીનો અભિપ્રાય અમારા માટે, જેમ તમે આવ્યા છો કે ચલો ટ્રીટમેન્ટને લગતા તો બધા લોકો આવતા જ હોય છે એમની તકલીફ માટે, પણ તમે જેમ મને ખાસ મળવા આવ્યા
એમ એ વર્ગ મારે બહુ મોટો છે કે જે ખાલી મને થેન્ક યુ કહેવા માટે આવે છે ને મને મળવા માટે આવે છે કે ના અમને મજા આવી કે અમારું કામ સરસ થઈ કામ તમારું બહુ સારું છે. અને એક વસ્તુ ઈ મને તમારી ગમી કે તમે મોરા હોય થોડા તો ઈમ કે 5-25 રૂપિયા આપણે કેમ કે એવું હોય જે મેં તો એવું દવાખાનું સાહેબ સાંભળ્યું જ નથી કે તમે અહીંયા કણે જે દવા સાહેબ એમ કે તમારે આટલા અહીંયા પૈસા ભરવા પડશે એટલે એટલા ભરી જ દેવાના. અને મેં તો જો આ મા હોસ્પિટલ પેલું એવું જોયું કે સુમિતાબેન પાસે થોડા પૈસા ઓછા હતા તો તમે એમ કીધું કે બેન 500 રૂપિયા રમતા ન હોય તો હાલશે. મને એ તમારી વાત બહુ ગમી લ્યો. સાચી વાત છે. અને બીજું એ જ કહેવાનું કે જે શિક્ષિત વર્ગ છે, જે શહેરી વિસ્તારના લોકો છે, લેડીઝ છે, એ લોકો એમના નાના મોટા પ્રશ્નો યુટ્યુબમાં કે સોશિયલ મીડિયામાં જોઈ અને કોઈ પણ ડૉક્ટરની સલાહ લઈને એ લોકો સોલ્વ કરી લેતા હોય છે. પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારની બહેનો, જે સગર્ભા બહેનો હોય કે એના સિવાયની પણ જે પણ ગાયનેક લગતી પ્રોબ્લેમ હોય એમાં એ લોકો ખોટી માન્યતા, અંધશ્રદ્ધામાં રહી અને ઘણા હેરાન થાય છે. તો મારે આ વિડીયો થકી એક જ મેસેજ એમને આપવાનો કે તમે ખોટી માન્યતા, અંધશ્રદ્ધામાં રહી અને શારીરિક તકલીફ ના ભોગવો, ખોટી મૂંઝવણ ના તમે ભોગવો. એકવાર અમારી સલાહ લો, માર્ગદર્શન લો અને ચોક્કસ એમાં તમે ઓછી તકલીફ અને ઓછી નુકસાને સારી રીતે બહાર આવી શકશો. અને અમારે અત્યારે કેવું થાય, જો કે મિત્રો હું તો ગામડામાં જ રહું છું એટલે આપણે તો ગામડાની જ વાત કરવાની હોય. અમારા ગામડામાં હજી ઘણી એવી બહેનો છે, બેનને કહી કે સિઝરિંગ નો ચાલતા જ આવે, તો બધાને ખબર જ હોય. સાચી વાત કે જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી તો ડિલિવરી કોઈ પણ ડિલિવરી જ કરવા માંગતા હોય અને સામેવાળા સાહેબ કે ડોક્ટર ગમે હોય એ ડિલિવરી જ કરાવે. આ તો નો શૂટ કે સિઝરિંગ કરવું પડે. એટલે સિઝરિંગમાં ઘણી બહેનો બીવે કે સિઝરિંગમાં આમ થશે, ફલાણું થશે, ઢીકડું થશે. પણ મિત્રો ખાસ કરીને સિઝરિંગમાં જરાય તમારે કોઈને પીવાનું નથી, કટીએ તકલીફ પડતી નથી. કેમ કે મેં ખુદ જોઈ લીધું. હું અમારા સુમિતાબેનને સિઝરિંગ કર્યું ને ત્યારે હું ખુદ મેડમ પાસે સિઝરિંગ ચાલુ હતું અને હું માથે જ ઊભી હતી. કટીએ તકલીફ નથી પડતી અને ખોટા હેરાન ન થતા, ખોટા બીતા નહીં. તમે જલ્દી ચોક્કસ મા હોસ્પિટલની મુલાકાત જરૂર એકવાર લેજો. અને હું મારી દરેક સગર્ભા બહેનો હોય છે એમને એક જ મેસેજ આપું છું કે પ્રેગ્નન્સી એ કોઈ બીમારી નથી કે ચલો તમે એને બીમારી તરીકે લઈ અને ખોટી દવાઓનો ઉપયોગ કરો, ખોટા મૂંઝાઓ, ખોટા દવાખાના ફેરો, આવું બધું નહીં કરશો. અને સૌથી પહેલાં તો એક કુદરતી શારીરિક ફેરફાર છે, એ ફેરફાર બધાને થવાના છે. તમે એમાં ગભરાશો નહીં. તમારા કોઈ પણ નાના મોટા પ્રોબ્લેમ હોય તો એમાં જસ્ટ વેઇટ કરો. 70% પ્રોબ્લેમ તો આજે છે તો કાલે નથી રહેવાના પ્રેગ્નન્સીમાં. એટલે ઉતાવળથી કોઈ દવાનો ઉપયોગ નહીં કરશો કે જે બાળકને નુકસાન કરતા રહે અને ખોટા બીસો પણ નહીં. તમે જેટલા તણાવ મુક્ત રહેશો, ખાસ સગર્ભા બહેનો જેટલા ટેન્શન ફ્રી રહેશો એટલું બાળક સરસ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત આવશે. છતાં પણ કંઈ પણ નાના મોટા તમને પ્રશ્નો હોય તો તમે અમારી મુલાકાત લો. અમારી હોસ્પિટલનું એડ્રેસ, મોબાઈલ નંબર બધું સ્ક્રીન પર આપેલું છે. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તમે આવી મુલાકાત લો. તમે ટેલિફોનિક વાત પણ કરી શકો અમારા ફ્રી ટાઈમે, તો એમાં પણ અમે તમને જવાબ આપી શકીએ. પણ આ વિડીયો થકી રેખાબેન મારે એક જ વાત કહેવાની છે કે પ્રેગ્નન્સી એ કુદરતી વસ્તુ છે. એમાં હવે આજના યુગ પ્રમાણે લોકો બીવે છે કે ભાઈ મને ઉલટી થાય તો મને કંઈ પ્રોબ્લેમ હશે, મને પેટમાં દુખે તો મારું બાળક નીચે ઉતરી ગયું હશે. પણ આવા બધા પ્રોબ્લેમ મનમાં ન રાખો. તમે અમારી મુલાકાત લો, સાચી સલાહ લો અને ખોટી દવાઓ અને ઉપાયોથી તમે બચી જાઓ. સરસ. તો મિત્રો અહીંયા આવીને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું અને હું તો ખાસ કરીને મને એટલું દવાખાનું ગમ્યું એટલે હું સ્પેશિયલ તમારા બધા હાટું થઈ બેનની મુલાકાત મેં લીધી ફરી એકવાર. કેમ કે મને બહુ આનંદ થયો આ હોસ્પિટલ જોયા પછી. કેમ કે હું અહીંની ઢુકડી સૌ પણ આ 15 વર્ષથી હાલે છે એ મને નથી ખબર. હું તો પહેલી જ વાર આ હોસ્પિટલમાં સુમિતાબેનને લઈને આવી ત્યારથી મને એમ થઈ ગયું કે મારા સગાવાલાને કે બધાને અહીંયા જ હોસ્પિટલમાં લાવવા છે. એટલું સરસ મજાનું દવાખાનું છે. અને અહીંયા આવ્યા પછી ઘણું જાણવા મળ્યું આપણને કે અહીંયા નથી ખાલી ડિલિવરીના કેસ. અહીંયા આગળ તમારે કોઈ પણ જો બેને વાત કરી કે બાળક ન થતું હોય, નવા હવા લગ્ન થયા હોય ને 5 વર્ષ થઈ ગયા હોય કે 4 વર્ષ થઈ ગયા હોય તો તમે આ મા હોસ્પિટલમાં
બાળકની દવા લઈ શકો છો. બધી અહીંયા સુવિધા મળી જશે તમને. એકવાર એવા વ્યક્તિ હોય કે નો બાળક થતું હોય એ તમે અહીંયા મુલાકાત લેજો એટલે ચોક્કસ તમારે પણ ઘરે નાનું અસલ મજાના કાનુડા જેવું બાળક આવે. હાલો સર, હવે આપણે કાંઈ કહેવું છે? બસ મેડમે તો માહિતી આપી દીધી એ પ્રમાણે કે આટલા 15 વર્ષથી અમારું દવાખાનું છે ને રેખાબેને કીધું એ પ્રમાણે પ્રેગ્નન્સી ન રહેતી હોય એવા કેસમાં મેડમને ખૂબ જશ મળેલો છે અને ખૂબ બધા કેસ એમાં સફળ થયેલા છે. ઘણા બધા કેસ એવા હોય છે કે પ્રોપર માહિતી ના હોવાના કારણે ખાલી માર્ગદર્શનથી જ એમને વગર દવાએ એવા કેસમાં રિઝલ્ટ મળી જતું હોય છે. ઘણા બધા કેસમાં અમુક સામાન્ય પ્રકારની દવાઓ લેવી પડતી હોય છે. તો એ સિવાય જે બહેનોને લગતી બીજી તકલીફ છે કે મોટી ઉંમરની બહેનો હોય એને અમુક પ્રકારના પ્રોબ્લેમ થતા હોય કે માસિકને લગતો પ્રોબ્લેમ હોય કે બીજા કોઈ, એની પણ સારવાર અહીંયા થાય છે. અને બસ બાકી તો મેડમે માહિતી જે આપી દીધી છે આપણા માટે ખૂબ ઉપયોગી માહિતી. સરસ. તો હવે અમે રજા લેવી તમારી સાથે મુલાકાત લઈ અને અમને બહુ જ આનંદ થઈ ગયો કે તમે આટલો ટાઈમ, આવડું મોટું હોસ્પિટલ છે અને આટલા બધા બાર દર્દી બેઠા છે તોય તમે અમને આટલો ટાઈમ દીધો. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમારા મિત્રોને પણ ખૂબ મજા આવશે, તમારો વિડીયો જોઈશે. આખો વિડીયો મિત્રો જોઈજો. તમને મજા આવે તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આ મા હોસ્પિટલની સલાહ તમને કેવી લાગી એ એકવાર કોમેન્ટ કરીને જરૂર મને કહેજો. એથી કરી મને ખબર પડે કે તમને કેટલાને આ સલાહ ગમી.